قدر آئے گی، قرآن زندگی میں آئے گا، چھوٹوں پر شفقت آئے گی، قرآن زندگی میں آئے گا، حرام حلال کا پتہ ہوگا، قرآن زندگی میں آئے گے، گھر میں تربیت بچوں میں آئے گی، قرآن زندگی میں آئے گا، چہروں پر داڑھی آئے گی، قرآن زندگی میں آئے گا، نبی کا طریقہ پتہ لگے گا، قرآن زندگی میں آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی گزارنے کا انداز آ جائے گا۔ صحابہ نے قرآن پر عمل کیا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ کے نبی پر جو قرآن اترا اس پر صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے انہیں کامران کر دیا۔ اگر کامیابی ہوگی تو اللہ کے کلام میں ہوگی، اس لیے کہ انسانیت کا اگر سبق سکھاتا ہے تو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہوں گے دنیا میں تو اور بہت سے علوم فنون ہیں، بائیولوجی ہے، ٹیکنالوجی ہے، فزکس ہے، ایگریکلچر ہے، سائنس ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، بھگول ہے، اتہاس ہے، بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کوئی مولوی ان کی تعریف نہیں کرتا۔ جو بھی کہتا قرآن کو سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، میں مانتا ہوں جتنی بھی سائنسدان ہیں انہوں نے بہت ترقی کی، بائیولوجی نے ترقی کی۔ یہ مائک جو میں بول رہا ہوں سائنسدانوں کی دین ہے، یہ کرسی پر جو میں بیٹھا ہوں یہ بنانے والے دنیا کے تعلیم یافتہ ہے، یہ اسٹیج جو سجا ہوا ہے دنیا کی تعلیم پڑھنے والوں نے سجایا، یہ جو لائٹیں آپ کو میرا چہرہ اور مجھے آپ کا چہرہ دکھا رہی ہے یہ بھی دنیا والوں کی دین ہے۔ لیکن یاد رکھو دنیا کا جتنا بھی علم ہے سکھاتا ہے صرف سامان بنانا، لیکن اللہ کا قرآن سامان بنانا نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا۔ دنیا کا علم مائک کیسے بنا، کرسی کیسے بنی، لے یہ کس طرح چلا، ٹیوب کس طرح بنائی، لائٹ کو کس طرح بنایا، یہ کس طرح بنایا، وہ کس طرح بنایا، دنیا کے جتنے بھی علم ہے سکھاتے ہیں سامان بنانا، لیکن اللہ کا قرآن اگر سکھاتا ہے تو سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ایک بات مجھے بتاؤ، ذرا سا سوچو میری بات، اگر میں کسی ہندو سے پوچھوں بتا رام کرشن کا زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ بہتر ہے، وہ کہے گا اس زمانے سے بہتر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے، وہ تو زمانہ بڑا بہتر تھا۔ میں کسی عیسائی سے پوچھوں بتا یسوع مسیح کا زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ بہتر ہے، وہ کہے گا اس سے بہتر زمانہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھوں بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ بہتر ہے؟ آپ کہو کہ قاری مہتاب کیا کہہ رہا ہے، اس زمانے سے بہتر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ اگر میں تینوں کو لائن میں کھڑا کروں اور پوچھوں رام کرشن کے زمانے میں، یسوع مسیح کے زمانے میں، محمد کے زمانے میں نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ مائک تھا، نہ کرسیاں تھی، وہ زمانہ کہیں میں بہتر ہے، نہ موبائل تھے، نہ ریل گاڑی تھی، نہ بسیں تھی، نہ کاریں تھی، نہ موٹر سائیکلیں تھی، اور تو کہتے وہ زمانہ بہتر ہے؟ خدا کی قسم آپ ہی میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا قاری مہتاب مانا کہ اس زمانے میں سامان نہ تو نہ صحیح، لیکن اس زمانے کا انسان انسان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانہ سامان سے نہیں، زمانہ انسان سے بنتا ہے، اور انسان بنانے کا سبق، انسان بنانے کا باب، انسان بنانے کا چیپٹر نہ بھگونے کسی کتاب میں ملے گا، نہ سائنس کسی باب میں ملے گا، اگر ملے گا تو قرآن میں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زبان سے بولو، ایسے نہ کرو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن کے بنے ہوئے انسان تھے، عمر تھا جو قرآن کی زندگی میں آیا، اللہ نے زندگی بدل دی۔ عمر تھا کہ جو اکڑا پھرتا تھا، لیکن جب قرآن کا علم زندگی میں آیا اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہو گئے۔ یہ عمر ہے کہ رات کا وقت ہے، وقت کے خلیفہ ہے، اور رات کی تنہائیوں میں گھوم رہے ہیں منہ پہ کپڑا باندھ کر، کوئی اللہ کے نبی کا امتی پریشان نہ ہو، کوئی حضرت عمر کے دور خلافت میں پریشان مجبور نہ ہو۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک آدمی سرائے کے باہر، کوئی مسافر تھا، گاؤں کا دیہاتی تھا، باہر سر پکڑے بیٹھا ہے، حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا، گاؤں کا دیہاتی تھا۔ اب وہ جا کر کے حضرت عمر نے اس کو کہا، وہاں جب گئے تو دیکھا اندر سے، سرائے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا، بھائی
क्या हुआ? ये अंदर औरत कौन रो रही है? यहां सर पकड़े क्यों बैठा है? हजरत उमर को उसे नहीं पता ये उमर है, जबकि उमर तो वो थे कि जिनके नाम से कैसर और किसरा की नींदें खराब हो जाया करती थी। उमर वो था जहां से गुजरता था शैतान देख के रास्ते छोड़ देता था, लेकिन उसे क्या पता ये उमर है, ये वक्त के खलीफा है। हजरत उमर को उसने कहा ओ चौकीदार चल चल अपना काम कर। हजरत उमर को कह दिया चल चल अपना काम कर। हजरत उमर ने कुछ नहीं कहा, मोहब्बत से पूछा मेरे प्यारे बता दे मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं, मुझे बता दे मैं तेरा कुछ ताउन कर दूं। फरमाया अरे चौकीदार तू मेरा क्या ताउन करेगा, तू मेरे किस काम आएगा? वो मेरी अंदर बीवी है, मैं उसका शोहर हूँ, हम यहाँ दोनों चले हुए आ रहे थे, रात का वक्त हुआ, बीवी उम्मीद से थी, वो दर्द ज़ेह बच्चे का दर्द शुरू हुआ पैदाइश का। बता मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव का देहाती हूँ, बता मुझे यहाँ कौन जानता है, किसके पास जाऊं, किससे कहूं? हजरत उमर ने कहा अच्छा ये बात है। वापस उल्टे पैर अपने घर गए, बीवी का अंगूठा पकड़कर हिलाया, फरमाया तू सो रही है और एक अल्लाह की बंदी जंगल में दर्द से रो रही है। बोल उमर की बीवी कयामत का दिन होगा, अल्लाह सवाल करेगा। उमर की बीवी सोया करती थी और एक अल्लाह की बंदी जंगल में दर्द से रोया करती थी, अल्लाह को क्या जवाब देगी? हजरत उमर की बीवी कहती मुझे नहीं पता था अमीरुल मोमिनीन, चलो मैं चलती हूँ और मैं चल करके दाया के फर्ज अंजाम देती हूँ। हजरत उमर चल दिए, पीछे पीछे बीवी चल दी। इसे कहते हैं खिलाफत। क्या कहते हैं बोलो? इसे कहते हैं हुकूमत, बादशाही। वो उनकी बादशाही थी। आज कहाँ बादशाही होती? वो उमर थे। यूं कहते हैं कि जब जलजला आता है ना, तो जब जमीन पर रहने वाले हुक्मरां इंसाफ करना भूल जाते हैं तो जमीन हिलती है। जब जुल्म आम होता है, गुनाह के अंदर आदमी मुलव्विस रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब उतरते हैं। उमर का दौर था, अगर हजरत उमर के दौर में कभी जलजला आ जाता, हजरत उमर जमीन पर दुर्रा मारते और यूं कहते जमीन ठहर जा, बता उमर ने तेरी छाती पर रहकर इंसाफ नहीं किया। उमर बोलता जमीन ठहर जाया करती थी। ये हजरत उमर का इंसाफ था। अर्ज करना ये है, हजरत उमर ने जाकर उससे कहा जो गांव का था, ओ भाई ले ले, तेरे लिए दाई लेकर आ गए, चल अभी से अंदर जाने दे। खुद उसके बराबर में बैठ गए। चंद लम्हे ना गुजरे थे, आवाज आई अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो, इनके यहाँ लड़का हुआ है। और जब सुना अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर का नाम फरमाया अमीरुल मोमिनीन, वो जो गांव का था या तो बराबर बैठ के ठट्टे उड़ा रहा था हजरत उमर के, है ना। अब जब सुना अमीरुल मोमिनीन, अब नाम सुनती हालत खराब हो गई। ये उमर था जिसको तूने चौकीदार कहा, या तो बराबर में था या जाकर हजरत उमर के पैरों में और यूं कहता कि मुझे नहीं पता था आप उमर हो, मुझे नहीं मालूम था वक्त के खलीफा हो, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने आपको चौकीदार कह दिया, आप मुझे माफ कर दो, मेरे लिए सजा मुकर्रर मत करना। हजरत उमर ने उसको पैरों से उठाया, सीने से लगाया और यूं कहा ओ मेरे प्यारे, तू मुझे चौकीदार कहने की वजह से डर गया, अरे मेरा नबी तो मुझे उम्मत का चौकीदार ही बना कर गया है। ये थे कुरान के बने हुए इंसान, इनकी जिंदगी में कुरान आया, अल्लाह ने इनके दिल की दुनिया को बदल डाला। आज कुरान को छोड़कर इंसान जिंदगी गुजार रहा है और नाकाबी की मंजिलें तय कर रहा है। अगर कामयाबी चाहते हो, कुरान उठाना पड़ेगा। आज तेरे घर में कुरान है, महीनों गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, कुरान पर गर्द आ गया, कभी उठा करके नहीं पढ़ता और कहता अजी मौलवी साहब जी ऐसा तावीज दे दो, इस तरह का तावीज बना दो कि ऐसा तावीज हो मैं घर में रखूं तो बरकत ही बरकत हो जाए। अजी मौलवी साहब ऐसा तावीज बना दो मैं अपनी दुकान में रखूं खूब सारा पैसा आ जाए। अल्लाह के बंदे को शर्म नहीं आती, महीना हो गया कुरान खोल के नहीं देखता, महीनों से अल्लाह के कलाम की तिलावत नहीं करता, अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ता और यूं कहता जी ऐसा तावीज दे दो कि जो मेरे घर में बरकत हो जाए, तेरे घर में बरकत होगी, सुबह उठ सूरह यासीन की तिलावत कर, तेरे घर में बरकत होगी, मगरिब की नमाज पढ़, सूरह वाक़िया पढ़, तेरे घर में बरकत होगी, ईशा की नमाज पढ़, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़, तेरे घर में बरकत होगी। तुझसे
सूरह फातिहा आती, सूरह फातिहा पर अल्लाह तेरे घर को रोशन कर देगा जब तो कुरान की तिलावत से अपने घर को रोशन करेगा। लेकिन शर्त ये है कुरान पढ़ना पढ़। अच्छा छोड़ो इन मौलवियों की बकवास, ये तो कहते रहेंगे कुरान पढ़ो 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 पढ़ो। एक बात तो मुझे बता दो, एक बात